Yes, Dr. B. Senthil Kumar. This call is now being recorded. இப்பதான் பண்ணீங்களா? ஓகே, சாரி. Sorry, sir. Time also 2 seconds, sir. வெயிட் பண்ண சொன்னாங்க. My dear student K. Audappan, our own alumni student, passed out in the year 2014. My dear colleagues and my dear students, very good morning to one and all present here. At the outset, we are happy to organize the webinar on My Story, entrepreneur, organized by the IIC. On the auspicious occasion, I extend my warm welcome to each and every one of you for this wonderful occasion of the webinar on My Story. And under the aegis of IIC, Institution Innovation Council, we are organizing this event, and we have a different cell in the IIC by the AICT MHRD, and we have a Arriva, we have a Smart India Hackathon, and we have another cell. It is called IIC Institution Innovation Cell, and it is having the objective and mission with motivate the students to have some knowledge on the innovation and fostering the systematic culture of having the innovation at a higher education level. That is objective and motive of this IIC cell. And with this motto, we have also started the our own student to give the journey of their own career for their development of the students community. And it will be definitely an inspiration story because he is going to talk on my story, and he had been working for a company where he gained the knowledge from the company and started his own company on the Sai Fusion technology. And I am happy to have such a wonderful personality like Audappan, and he is having some work experience, and based on that he has started his own company. And during his college days, he is one of the extraordinary students in our college and done so many things for the college, and he has done wonderful project work on metal matrix composites. And based on that only he joined in that company that is available in Ambattur. And after having served for more than 6 years in this particular company, he has gained the knowledge and started his own career and become an entrepreneur. And now he is the managing director for the Sai Fusion technology and works. And we are very proud to have such a wonderful personality to motivate the students on this innovation cell. I welcome the Audappan for this wonderful session, and you can start now. So, good morning to everyone. Actually, this is the first time actually. And first of all, thank you, sir. ஒரு நல்ல ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்ததுக்கு. அண்ட் எல்லாருக்குமே கேட்குதா இல்லையான்ட்டு எனக்கு தெரியல. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு எல்லாருக்கும் கேட்குது அப்படின்னா சைடில் சேட் பாக்ஸில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போட முடிஞ்சா எஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுருங்க. ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தாலும் சொல்லி எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை. அண்ட் ஸோ எனக்கு லைவாக தான் இது வரைக்கும் நான் பேசிட்டு பழக்கம் இருக்குது. எனக்கு இது வரைக்கும் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆக்சுவலாக. வீடியோ காலம் அதிகமாக பேச மாட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் முன்னப்பினா இருந்ததுன்னா தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க பசங்களா. அண்ட் சாரி சார். அண்ட் அதுக்கு அண்ட் எல்லாருமே கொஞ்சம் ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் மாதிரி எனக்கு பேசினாதான் எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன்னா நான் மட்டும் பேச எனக்கு வராது எனக்கு ஆக்சுவலாக. ஸோ சம்ஒன்ஸ் ப்ளீஸ், யாருக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலும் சரி, அதே மாதிரி ஏதாவது உங்களுக்கு பேசணும் இல்லை இதை பற்றி கேட்கணும் பர்டிகுலர் அப்படின்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. என்கிட்ட கேளுங்க எதுனாலும், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரி நான் பேசிக்காக வந்து 2014 பாஸ் அவுட். நான் சாய்ராம் காலேஜில் ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட். ஆக்சுவலி என்னோட ஸ்டோரி அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நான் ஒரு ரொம்ப லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான். நான் ரொம்ப லோயர், மிடில் கிளாஸ் கூட சொல்ல முடியாது. நான் ரொம்ப லோயர் ஆக்சுவலாக ஸ்டார்டிங் பீரியட்லாம். என்னோட நேட்டிவ் வந்து தூத்துக்குடி. நான் படித்தது எல்லாமே ஸ்கூலிங் எல்லாமே தமிழ் மீடியம் ஸ்கூல் தான் ஃபுல்லாகவே. காலேஜ் ஜாயின் பண்ணுற வரைக்குமே தமிழ் மீடியம் தான். ஈவன் நான் ஸ்கூலிங் பண்ணிவிட்டு டிப்ளமோ பண்ணேன்னா, டிப்ளமோ இன் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங். டிப்ளமோலேயும் நான் தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சிருந்தேன். ஆக்சுவலாக படிச்சுட்டு எனக்கு அவ்வளோ மணி கிடையாது. என்னோட வீட்லேயுமே வந்து காலேஜுக்கு ஜாயின் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு ஃபீஸ் கிடையாது. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு 1 இயர் வந்து இங்கே சென்னையில் மெக்கானிக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இதே சென்னையில் கிண்டியில் மைட்டிவேஸ் ஆல்கார் சர்வீஸ் சென்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எல்லாரும். அதில் ஒரு 1 இயர் மெக்கானிக் ஒர்க் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன்னா, சரி ஓகே இன்ஜினியரிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்தது இல்லாமல் எனக்கு பணம் இல்லாதனால என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி லோன் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணேன். என்னோட நல்ல நேரமா என்னன்னு தெரியல, லோன் போட்டது உடனே கிடைச்சது எனக்கு. ஸோ அப்படி தான் அதுக்கப்புறம் அப்ளை பண்ணேன், கவுன்சிலிங்க்கு. ஸோ கவுன்சிலிங் கிடைச்சது. எனக்கு 2 காலேஜ் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஒன்று வந்து சாய்ராம், இன்னொன்று வந்து வேலம்மாள். அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். என்னோட மார்க்குக்கு அது 2மே கிடைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் சாய்ராம் சூஸ் பண்ணிட்டு உள்ள ஜாயின் பண்ணியாச்சு. ஸோ காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி அப்படி ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சு. சரி காலேஜ் டைம்லாம் அப்படி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் வரும்போது, சரி நம்ம படித்தது பியூர் கோர் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டட் கோர் அப்படிங்கிறதுனால
ஸோ அதிலே ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ், வேற ஒன்றும் பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. சரி நம்ம அதில் ஒர்க் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 6 மாதம் வந்து ஐடிலலாம் 2-3 கம்பெனியில் பிளேஸ் ஆனேன். ஆனால் ஐடிக்கு போகிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது எனக்கு. ஸோ பியூர் மெக்கானிக்கலில் தான் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் நான் ஜாயின் பண்ண கம்பெனி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரி. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து தூத்துக்குடியில் ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்து மூடினாங்கல்ல அந்த பிளான்ட்ல. அந்த பிளான்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணது வந்து ஒரு அப்ரெண்டிஸாக தான் ஜாயின் பண்ணேன். அப்ரெண்டிஸ்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். வேற ஏன்னா கோர்க்குள்ள போகணுங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக நான் அப்ரெண்டிஸாக போனால் கூட பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஜாயின் பண்ண உள்ள. முதல்ல ஒரு 3 மாதம் ஃபீல்டு ஒர்க்கில் தான் போடுவாங்க அவங்க எல்லாருமே. முதல் 3 மாதத்துல ஒரு 1 இயருமே ஃபீல்டு ஒர்க்கில் தான் போடுவாங்க அவங்க அப்ரெண்டிஸ். அதுவும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க. பட் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காம ஒரு 1 இயர் வேஸ்ட் பண்ணவா அப்படின்னு யோசிக்கும் போது சரி நம்ம கொஞ்சம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணலாம் அந்த டைம் பீரியட்ல அப்படின்ட்டு டே அண்ட் நைட் அங்கே என்னென்னலாம் லேர்ன் பண்ண முடியுமோ ஒரு கண்டினியூஸ் ஒரு டோட்டல் பிளான்ட். என்னோட அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்குள்ள வந்து ஒரு 6 பிளான்ட் உண்டு மொத்தமாக. காப்பர் மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் ஒன்று உண்டு, சல்ஃபூரிக் ஆசிட் மேனுஃபேக்சரிங் அண்ட் பாஸ்பரிக் ஆசிட், அப்புறம் ஜிப்சம் அப்படின்ட்டு நிறைய ஒரு 6 டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் உண்டு. ரிஃபைனரிஸ் எல்லாமே உண்டு அங்கேயே. அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து சரி நமக்கு சூஸ் பண்ண ஃபீல்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்பரிக் ஆசிட் பிளான்ட் நான் சூஸ் பண்ணது. ஆக்சுவலாக அங்கே அப்ரெண்டிஸாக இருக்கும்போது நான் சரி இது போகலாம் அப்படின்ட்டு போயிட்டு அங்கே ஒரு 3 மந்த்ஸ் வந்து ஃபீல்டு இன்ஜினியராக இருந்து அங்கே என்னென்னலாம் சைட்டில் அந்த ஃபீல்டில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு அப்படின்னு லேர்ன் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஒரு 3 மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து நம்மளோட கரியருக்கு அடுத்த ஸ்டெப் போகணும் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா கண்ட்ரோல் ரூம் இன்ஜினியரிங். ஸோ ஒரு டோட்டல் பிளான்டோட ஹார்ட் ஆஃப் த செக்ஷன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ரூம் தான், கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் பிளான்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அந்த பிளான்ட்ல வந்து என்ன பண்ணணும்னா அதை கற்றுக்கணும் அப்படின்ட்டு போனேன். பட் ஒரு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்னன்னா அங்கே இருந்த சீனியர்ஸ் அண்ட் அங்கே இருந்த அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எல்லாருமே செம்ம சப்போர்ட் ஆக்சுவலாக. அதனால என்ன பண்ணேன்னா ரொம்ப டெப்த்தாக இறங்கி கற்றுக்க ஆரம்பிச்சேன். டே அண்ட் நைட் என்னோட ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக 12 to 16 ஹவர்ஸ் இருக்கும் அந்த கம்பெனியில் என்னோட ஆவரேஜ் ஒர்க்கிங். ஸ்டெர்லைட் இண்டஸ்ட்ரீஸில் யாராவது ஒர்க் இருந்தாங்கன்னா கேட்டு பாருங்க தெரியும் என்னை பற்றி. நான் 2015 to 16 14 to 15 நான் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஆக்சுவலாக 14 to 15 ஒரு 1 இயர் அப்ரெண்டிஸ் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே என்னை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். அவரோட எப்போ பாஸ்பரிக் ஆசிட் பிளான்ட்னா எல்லாருக்குமே தெரியும். அண்ட் அட் சேம் டைம் அங்கே ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ கடைசியில் வந்து அந்த ஒரு பீரியட் 1 இயர் முடிஞ்சிருச்சு. 1 இயர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அப்ரெண்டிஸ் முடிச்சு கன்ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி வரும்போது ஒரு ஹெச்ஆர் ரூலில் வந்து எனக்கு பிரேக் ஆகிடுச்சு. நான் அந்த மாதிரி பெர்மனெண்ட் ஆக முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுறது அடுத்த கோர்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 2-3 மந்த்ஸ் வந்து ஐடியலாகவே இருந்தேன். அப்போ வந்து ஒரு பை சான்ஸ் என்ன ஆச்சுன்னா சென்னையில் வந்து ஒரு இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஹோம் கிளாஸ் சிஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் வெல்டிங் ரிலேட்டடாக ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது வரீங்களா அப்படின்னு கேட்கும்போது சரி ஓப்பனிங் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணால் ஓகே கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இங்கே என்ன எடுத்தது வந்து குவாலிட்டி இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு ரோலுக்கு எடுத்தாங்க ஹோம் கிளாஸ் சிஸ்டம்ஸ்ங்கிற கம்பெனியில் 2016 மார்ச்சில். அந்த கம்பெனியில் குவாலிட்டி இன்ஜினியரை ஜாயின் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனியோட எம்டியோட ஒரு தாட் என்ன அப்படின்னா எந்த இன்ஜினியரிங்குமே அவர் வந்து டேரெக்டாக வந்து குவாலிட்டிலேயோ இல்லை ப்ரொடக்ஷன்லேயோ போட மாட்டாங்க. ஸோ அந்த பையனுக்கு வந்து பர்டிகுலராக ஃபீல்டில் வந்து நாலேஜ் இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் உண்டு அவருக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த எம்டிக்கு, எனக்கு இல்லை அந்த எம்டிக்கு. அவர் என்ன பண்ணாருன்னா எங்களை ஃபீல்டில் போட்டு அந்த மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ண வச்சு அதில் வந்து பேசிக்காக அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் பசங்களால் வந்து அந்த டாக்குமெண்டேஷன் சைட்லையோ இல்லை மேனேஜ்மெண்ட் சைட்லையோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாருன்னா எங்களை வந்து வெல்டிங் அடிக்க விடுவார். நமக்கு என்னோட கிளாஸ்ல வந்து மிஸ்டர் கௌதம்னு ஒரு பையன் தெரியும், உங்களுக்கு யாராவது தெரிஞ்சிருந்த வாய்ப்பு இருக்கும். என்னோட சேம் பேட்ச் தான், அவனும் அங்கே தான் ஒர்க் பண்ணான். அவன் அந்த டைம் பீரியட்ல வந்து குவாலிட்டி இன்ஜினியர். அவன் நான் வந்து அங்கே ஒரு வெல்டராக ஜாயின் பண்ணேன். குவாலிட்டி இன்ஜினியருங்கிற போஸ்ட்ல உள்ள போய் வெல்டிங் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக ஒரு 3 months 2 to 3 months இருக்கும் அந்த டைம் பீரியட்ல. வெல்டிங் நல்லா ஓரளவுக்கு பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா அங்கே வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு போஸ்டிங் மாற்றினாங்க. சரி நல்லா பண்ணுறாங்க, ஆப்ரேஷன் எல்லாமே நல்லா பண்ணுறான் அப்படின்னு சரி குவாலிட்டி இன்ஜினியருங்கிற ஒரு போஸ்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த குவாலிட்டி இன்ஜினியருங்கிற ஒரு போஸ்ட்டோட மட்டும் என்னால் இருக்க முடியல, ஏன்னா அது சேலரி கம்மி. இது எல்லாமே என்னோட சேலரிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிகினிங் பீரியட்ல வந்து டிப்ளமோ முடிக்கும் போது எனக்கு 3000 ரூபாய் சம்பளம். இதே சென்னையில் நான் 2010 to 11 ஒர்க் பண்ணும்போது இன்ஜினியரிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 3000 ரூபாய் சம்பளம். அப்புறம் சரி இன்ஜினியரிங் படித்தா நல்லா சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறனால இன்ஜினியரிங் படித்தேன். இன்ஜினியரிங் படித்ததுக்கப்புறம் வேலை கிடைக்கல, அப்ரெண்டிஸ் போனேன். ஆனால் கோருக்குள்ளே தான் போகணுங்கிற ஒரு தாட் இருந்ததுனால திரும்பவும் அங்கே போய் ஜாயின் பண்ண. அப்ரெண்டிஸ் வந்து ஒரு 10,000 ரூபாய் சம்பளம். அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு வந்தேன். சென்னைக்கு வரும்போது நான் 11,000 ரூபாய், திரும்ப 11,000 ரூபாய் சம்பளம் இங்கே. அந்த டைமில் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இங்கே ரூமுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு, சென்னையில் ஸ்டே பண்ணுறது, ரூமுக்கு சாப்பாடுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட்னு எல்லாமே இந்த ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சு. ஸோ ஆனால் என்னென்னா கோரை விடலை, அந்த கோரை விட்டுறக்கூடாது அப்படிங்கிறனால அங்கே இருந்தோம். அந்த ஒரு ஆப்ரேட்டராகவும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு பக்கம் வந்து இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கணுங்கிற ஒரு ஃபீல்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் சரி நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ஸ் இருந்துச்சு. பரவாயில்ல இது என்னால் என்னைக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறனால அங்கே அந்த டைம் பீரியட்ல அங்கே கற்றுக்க ஆரம்பிச்சோம். நாங்கள் இருந்து அங்கேயுமே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மோரோவர் அங்கேயுமே வந்து என்னோட ஒர்க்கிங்